غیر قانونی بات کی ہے ابھی تک کہ آپ کی عزت و احترام میں کوئی کمی کی ہے؟ آپ کو آپ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، آپ ایک قانون توڑ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھیں کالی واسکٹ ہے، کالا کوٹ ہے، قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کا رویہ بہت قابل افسوس ہے۔ چلیں اور کچھ نہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ذرا مسکرائیں، اور اب آپ مجھے یہ بتائیں، میری طرف دیکھیں، آپ اپنی وردی سے انصاف کر رہے ہیں؟ آپ آج جو کر رہے ہیں آپ انصاف کر رہے ہیں؟ جو اوتھ اٹھایا ہوا آپ نے، میرا آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے بطور وکیل بھی، اور میں آپ لوگوں کا ادھر قیدی بھی رہا ہوں ناحق، مجھے بھی یہ ڈیالہ میں شرط حاصل ہے، تو آپ لوگوں سے پرانا تعلق ہے پولیس والوں سے، لیکن صرف ایک برادرانہ سوال ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیے کہ آپ آج جو کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، میں ادھر کرا رہا ہوں، آپ صحیح کر رہے ہیں؟ چلیے ہم جائیں گے، ہم جا دیں گے، آپ پتا کر لیں۔ آخری بات سر پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ ہمارا نقطہ عمران صاحب محمد اسماعیل واجیوا، کیا خوبصورت نام ہے، کیا خوبصورت وردی ہے۔ آپ سے ہمارا مدعا صرف اتنا ہے، اندر ہم جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کوئی اختیار سپرڈنٹ جیل کا ہے کہ وہ آئی۔ سمپل سی بات ہے، اس کو ایک بات یاد رکھیں، اسلام کہتا ہے کہ جو وقت کا قانون ہے نا وہ آپ پر لازم ہے، تو اگر آپ یہ نہیں کرتے آپ اسلام کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ اب مجھے بات بتائیں، قیامت والے دن آپ اپنی قبر میں جب حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اس کا جواب آپ کیا سر قیامت کی فکر ہوتی تو یہ کرتے، میں تو اس سے نہیں، میں ان کو کم از کم ان کے دل میں تو ہونا لا کی بات کروں، پیورلی لا کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس عدالت کا حکم تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، انہوں نے لا کا آپ یہاں کس قانون کے تحت ہمیں روک رہے ہیں؟ یہ تو بہت ناجائز ہے۔ نہیں ادھر بتائیں، ادھر کیوں ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا، ہم نے کوئی دنگا ادھر نہیں کرے، کوئی فساد نہیں کر رہے، ہماری وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا ایشو کریٹ نہیں ہو رہا۔ یہ جو گاڑیاں عمران صاحب آپ میرے بھائی ہیں، یہ جو گاڑیاں ادھر جا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے، ان کو تو آپ نہیں روک رہے۔ جو نون کیسز ہیں جو روز سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، میرے جیسا بندہ جو تیسری بار پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہ قانون جس پہ آپ عمل کرتے ہیں وہ میرے ہاتھ سے، میرے جیسوں کے ہاتھ سے بن کے آپ کے پاس آتا ہے۔ تو آپ سے میں پھر تیسری بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ آئین کے سامنے جواب دیں ہیں یا اپنے کسی سپیریئر کے غیر قانونی آرڈر کے سامنے؟ وہ لوگ تو چلے جائیں گے عمران، لیکن آپ کا یہ عمل رہ جائے گا۔ میں اتنے مہینے بعد آ جایا ہوں، میں منہ اٹھا کے نہیں آ جاتا۔ آج اگر میں آیا ہوں تو میری پارٹی کی طرف سے، میری جنرل سیکرٹری کی طرف سے میرا نام اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے تو میں آ گیا ہوں۔ ہم اکیلے آئے ہیں۔ اگر میرے لسٹ میں نام نہ ہوتا میں نہ آتا، کیونکہ پہلے میں آتا تھا کیونکہ یہاں پہ کیسز چل رہے تھے بطور لائر۔ میں کوئی غیر قانونی بات کی ہے ابھی تک کہ آپ کی عزت و احترام میں کوئی کمی کی ہے؟ آپ کو آپ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، آپ ایک قانون توڑ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھیں کالی واسکٹ ہے، کالا کوٹ ہے، قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کا رویہ بہت قابل افسوس ہے۔ چلیں اور کچھ نہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ذرا مسکرائیں، اور اب آپ مجھے یہ بتائیں، میری طرف دیکھیں، آپ اپنی وردی سے انصاف کر رہے ہیں؟ آپ آج جو کر رہے ہیں آپ انصاف کر رہے ہیں؟ جو اوتھ اٹھایا ہوا آپ نے، میرا آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے بطور وکیل بھی، اور میں آپ لوگوں کا ادھر قیدی بھی رہا ہوں ناحق، مجھے بھی یہ ڈیالہ میں شرط حاصل ہے، تو آپ لوگوں سے پرانا تعلق ہے پولیس والوں سے، لیکن صرف ایک برادرانہ سوال ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیے کہ آپ آج جو کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، میں ادھر کرا رہا ہوں، آپ صحیح کر رہے ہیں؟ چلیے ہم جائیں گے، ہم جا دیں گے، آپ پتا کر لیں۔ آخری بات سر پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ ہمارا نقطہ عمران صاحب محمد اسماعیل واجیوا، کیا خوبصورت نام ہے، کیا خوبصورت وردی ہے۔ آپ سے ہمارا مدعا صرف اتنا ہے، اندر ہم جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کوئی اختیار سپرڈنٹ جیل کا ہے کہ وہ آئی۔ سمپل سی بات ہے، اس کو ایک بات یاد رکھیں، اسلام کہتا ہے کہ جو وقت کا قانون ہے نا وہ آپ پر لازم ہے، تو اگر آپ یہ نہیں کرتے آپ اسلام کی بھی نفی کر رہے ہیں۔
अब मुझे बात बताए, क़यामत वाले दिन आप अपनी कब्र में जब हिसाब किताब दे रहे होंगे, इसका जवाब आप क्या सर क़यामत की फिक्र होती तो ये करते, मैं तो इससे नहीं, मैं इनको कम से कम इनके दिल में तो हो ना। लॉ की बात करूँ, प्योरली लॉ की बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास अदालत का तो हुक्म है। अल्लाह ताला से ना डरे, उन्होंने लॉ का क्या। आप यहाँ किस कानून के तहत हमें रोक रहे हैं? ये तो बहुत नाजायज है यार। नहीं इधर बताएं, उधर क्यों हमें लेके जा रहे हैं? हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमने कोई दंगा इधर नहीं करे, कोई फसाद नहीं कर रहे, हमारी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं हो रहा। ये जो गाड़ियाँ, इमरान साहब आप मेरे भाई हैं, ये जो गाड़ियाँ इधर जा रही हैं, आपको पता है इसमें कोई दहशतगर्द हो सकता है, उनको तो आप नहीं रोक रहे। जो नॉन केसेस हैं, जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो अदालतों में पेश होते हैं, मेरे जैसा बंदा जो तीसरी बार पार्लियामेंट में मौजूद है, वो कानून जिस पे आप अमल करते हैं वो मेरे हाथ से, मेरे जैसों के हाथ से बन के आपके पास आता है। तो आपसे मैं फिर तीसरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या आप आईन के सामने जवाब दे हैं या अपने किसी सुपीरियर के गैर कानूनी ऑर्डर के सामने? वो लोग तो चले जाएंगे इमरान, लेकिन आपका ये अमल रह जाएगा। मैं इतने महीने बाद आ जाया हूँ, मैं मुंह उठा के नहीं आ जाता। आज अगर मैं आया हूँ तो मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से मेरा नाम उस लिस्ट में डाला गया है, तो मैं आ गया हूँ। हम अकेले आए हैं सर। अगर मेरे लिस्ट में नाम ना होता मैं ना आता, क्योंकि पहले मैं आता था, क्योंकि यहाँ पे केसेस चल रहे थे बतौर लॉयर। मैं सिंपल सी बात है, उसको एक बात याद रखिए, इस्लाम कहता है कि जो वक्त का कानून है ना वो आप पर ला सके। तो अगर आप ये नहीं करते, आप इस्लाम की भी नफी कर रहे हैं। अब मुझे बात बताए, क़यामत वाले दिन आप अपनी कब्र में जब हिसाब किताब दे रहे होंगे, इसका जवाब आप क्या। सर क़यामत की फिक्र होती तो ये करते, मैं तो इससे नहीं, मैं इनको कम से कम इनके दिल में तो हो ना। लॉ की बात करूँ, प्योरली लॉ की बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास अदालत का तो हुक्म है। अल्लाह ताला से ना डरे, उन्होंने लॉ का क्या। आप यहाँ किस कानून के तहत हमें रोक रहे हैं? ये तो बहुत नाजायज है यार। नहीं इधर बताएं, उधर क्यों हमें लेके जा रहे हैं? हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमने कोई दंगा इधर नहीं करे, कोई फसाद नहीं कर रहे, हमारी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं हो रहा। ये जो गाड़ियाँ, इमरान साहब आप मेरे भाई हैं, ये जो गाड़ियाँ इधर जा रही हैं, आपको पता है इसमें कोई दहशतगर्द हो सकता है, उनको तो आप नहीं रोक रहे। जो नॉन केसेस हैं, जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो अदालतों में पेश होते हैं, मेरे जैसा बंदा जो तीसरी बार पार्लियामेंट में मौजूद है, वो कानून जिस पे आप अमल करते हैं वो मेरे हाथ से, मेरे जैसों के हाथ से बन के आपके पास आता है। तो आपसे मैं फिर तीसरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या आप आईन के सामने जवाब दे हैं या अपने किसी सुपीरियर के गैर कानूनी ऑर्डर के सामने? वो लोग तो चले जाएंगे इमरान, लेकिन आपका ये अमल रह जाएगा। मैं इतने महीने बाद आ जाया हूँ, मैं मुंह उठा के नहीं आ जाता। आज अगर मैं आया हूँ तो मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से मेरा नाम उस लिस्ट में डाला गया है, तो मैं आ गया हूँ। हम अकेले आए हैं सर। अगर मेरे लिस्ट में नाम ना होता मैं ना आता, क्योंकि पहले मैं आता था, क्योंकि यहाँ पे केसेस चल रहे थे बतौर लॉयर। मैं सिंपल सी बात है, उसको एक बात याद रखिए, इस्लाम कहता है कि जो वक्त का कानून है ना वो आप पर ला सके। तो अगर आप ये नहीं करते, आप इस्लाम की भी नफी कर रहे हैं। अब मुझे बात बताए, क़यामत वाले दिन आप अपनी कब्र में जब हिसाब किताब दे रहे होंगे, इसका जवाब आप क्या। सर क़यामत की फिक्र होती तो ये करते, मैं तो इससे नहीं, मैं इनको कम से कम इनके दिल में तो हो ना। लॉ की बात करूँ, प्योरली लॉ की बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास अदालत का तो हुक्म है। अल्लाह ताला से ना डरे, उन्होंने लॉ का क्या। आप यहाँ किस कानून के तहत हमें रोक रहे हैं? ये तो बहुत नाजायज है यार। नहीं इधर बताएं, उधर क्यों हमें लेके जा रहे हैं? हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमने कोई दंगा इधर नहीं करे, कोई फसाद नहीं कर रहे, हमारी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं हो रहा। ये जो गाड़ियाँ, इमरान साहब आप मेरे भाई हैं, ये जो गाड़ियाँ इधर जा रही हैं, आपको पता है इसमें कोई दहशतगर्द हो सकता है, उनको तो आप नहीं रोक रहे। जो नॉन केसेस हैं, जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो अदालतों में पेश होते हैं, मेरे जैसा बंदा जो तीसरी बार पार्लियामेंट में मौजूद है, वो कानून जिस पे आप अमल करते हैं वो मेरे हाथ से, मेरे जैसों के हाथ से बन के आपके पास आता है। तो आपसे मैं फिर तीसरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या आप आईन के सामने जवाब दे हैं या अपने किसी सुपीरियर के गैर कानूनी ऑर्डर के सामने? वो लोग तो चले जाएंगे इमरान, लेकिन आपका ये अमल रह जाएगा। मैं इतने महीने बाद आ जाया हूँ, मैं मुंह उठा के नहीं आ जाता। आज अगर मैं आया हूँ तो मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से मेरा नाम उस लिस्ट में डाला गया है, तो मैं आ गया हूँ। हम अकेले आए हैं सर। अगर मेरे लिस्ट में नाम ना होता मैं ना आता, क्योंकि पहले मैं आता था, क्योंकि यहाँ पे केसेस चल रहे थे बतौर लॉयर। मैं